یا کچھ جنگیں جیتنے کے لیے نہیں ہوتی ہیں، یہ بتانے کے لیے ہوتی ہیں کہ ہمارا حوصلہ ختم نہیں ہوا. لیکن یہ واحد تحریک انصاف ہے کہ نہ اس کے ورکر حوصلہ ہارتے ہیں، نہ اس کا لیڈر عمران خان حوصلہ ہارتا ہے. ڈرامہ ہے سارا، ہم سب کو پتہ ہے. جس طریقے سے انہوں نے جتوانا ہوتا ہے، مخصوص نشستیں لے لیتے ہیں، چاہے وہ اقلیتیوں کی ہوں، چاہے وہ ہمارے بیچارے خواتین کی ہوں. یہ تو سارا ڈرامہ ہے. ڈیموکریسی از دی بیسٹ ریونج. انشاءاللہ ہمارے امیدوار مضبوط ہیں اور ایک الیکشن پروسیس میں ہم لوگ حصہ لے رہے ہیں. السلام علیکم، میں ہوں آپ کا میزبان عاقل حسین. ناظرین، آج پاکستان تحریک انصاف کے بانی عمران خان کو ایک اور کیس میں آج ان کو ریلیف مل چکا ہے. آج کے پروگرام میں ایک تو اس کی تفصیلات آپ کے سامنے رکھیں گے. اس کے ساتھ ساتھ ناظرین، اس وقت ہم پارلیمنٹ ہاؤس میں موجود ہیں اور اب سے کچھ دیر پہلے یہاں ہم نے شندانہ گلزار کے ساتھ ساتھ زرتاج گل اور عمر ایوب کے ساتھ بھی خصوصی گفتگو کی ہے. اس کی تفصیلات بھی آپ کے سامنے رکھیں گے کیونکہ آج پارلیمنٹ میں اسلام آباد کی 2 سینٹ کی نشستوں پر انتخابات اس وقت جاری ہیں، جو صبح 9 بجے پولنگ کا آغاز ہو چکا ہے اور یہ سلسلہ شام 4 بجے تک جاری رہے گا. اس کی بھی تفصیلات آپ کے سامنے رکھیں گے. اس کے ساتھ ساتھ آج اپوزیشن لیڈر کا بھی انتخاب ہو چکا ہے. کچھ اور بھی خبریں ہیں، اس کی بھی تفصیلات آپ کے سامنے رکھنے کی پوری کوشش کریں گے. اگر آپ لوگوں نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کلک کرنا نہ بھولیے تاکہ اس طرح کی اپڈیٹس جو ہم آپ تک پہنچانا چاہتے ہیں وہ بر وقت آپ تک پہنچ سکیں. اگر آپ لوگ ہمارے ویڈیو کو لائک یا پھر شیئر کر لیتے ہیں تو اس سے یقیناً ہماری حوصلہ افزائی ہوگی اور ہم مزید ریسرچ کر کے اچھے پروگرامس بر وقت آپ تک پہنچانے کی پوری کوشش کریں گے. ابھی اور اسی وقت ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے اس ویڈیو کو لائک لازمی کرنا ہے اور ہمارے فیس بک پیج کو بھی ضرور آپ لوگوں نے فالو کرنا ہے. ناظرین، سب سے پہلے آپ لوگوں کو بتاتے چلیں کہ پاکستان تحریک انصاف کے بانی عمران خان کو ریلیف ملنے کا سلسلہ آہستہ آہستہ شروع ہو چکا ہے. آپ لوگوں نے دیکھا کہ کل توشہ خانہ کیس میں بشرا بی بی کے ساتھ ساتھ عمران خان کو بہت بڑا ریلیف ملا. ان کی سزاؤں کو معطل کیا گیا اور ان کی 14 سال کی جو سزا سنائی گئی تھی اس کو معطل کرتے ہوئے ان کو رہا کرنے کا حکم ملا. اور اس کیس میں ریلیف ملنے کے بعد جو ہیں آج ایک بار پھر بانی پی ٹی آئی کے لیے ایک اور بڑا ریلیف تھانہ مارگلہ میں درج جو مقدمہ تھا اس میں آج ان کو بری کیا جا چکا ہے. بانی پی ٹی آئی اسد عمر اور دیگر شریک ملزمان سمیت جو ممبر قومی اسمبلی تھے راجہ خرم نواز بھی اس میں بری ہو چکے ہیں. اور جوڈیشل مجسٹریٹ مرید عباس نے تھانہ مرگلہ کے مقدمے میں تمام ملزمان کو باعزت بری کر دیا ہے. اور ملزمان کی جانب سے وکلا سردار مصروف خان اور آمینہ علی عدالت کے سامنے پیش ہوئے. یوں آج پاکستان تحریک انصاف کے بانی اور دیگر جو رہنما تھے ان کو آج یہ ریلیف مل چکا ہے. دراصل یہ کیس جو عدلیہ کی آزادی کے حوالے سے F9 پارک میں جو ایک ریلی نکالی گئی تھی پاکستان تحریک انصاف کے بانی اور ان کے پارٹی کی جانب سے، اس پر یہ مقدمہ درج ہو چکا تھا. آج ان پر بھی ان کو ریلیف مل چکا ہے. تو یوں آہستہ آہستہ پاکستان تحریک انصاف کو ریلیف ملنے کا بھی سلسلہ شروع ہو چکا ہے. اب سے کچھ دیر پہلے آپ لوگوں کو بتاتے چلیں کہ آج عمر ایوب جو ہیں وہ اپوزیشن لیڈر جو ہیں باقاعدہ منتخب ہو چکا ہے، باقاعدہ نوٹیفیکیشن جو ہے جاری ہوا. یوں آج عمر ایوب قومی اسمبلی میں قائد حزب اختلاف جو ہیں وہ مقرر ہو چکے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ اس وقت سینٹ کی 30 نشستوں پر الیکشن پولنگ کا عمل جو ہے باقاعدہ جاری ہے. اسلام آباد میں 2 نشستیں، ایک ڈیموکریٹ اور ایک جنرل نشست پر جو ہے باقاعدہ الیکشن اور پولنگ کا سلسلہ جاری ہے. اور صوبوں کے اندر بھی یہ پولنگ کا عمل جاری ہے. لیکن کے پی کے اندر جو ہیں جو انتخابات تھے آج سینٹ کے نشستوں کے وہ ملتوی ہو چکے ہیں. اس حوالے سے اب سے کچھ دیر پہلے علی بن گنڈاپور جو وزیر اعلیٰ کے پی ہیں ان کی جانب سے یہ بیان سامنے آ چکا ہے کہ غیر قانونی طور پر رکن بننے والوں کا حلف نہیں اٹھایا جائے گا. تو یوں آج وہاں باقاعدہ یہ انتخابات جو ہیں وہ ملتوی کیے جا چکے ہیں. اچھا، اس کے علاوہ آج ہم نے سینٹ کے جو نشستوں پر جو انتخابات جاری ہیں اس حوالے سے اور پھر کے پی میں جو انتخابات ملتوی ہو چکے ہیں اس حوالے سے ہم نے اس وقت جو زرتاج گل صاحبہ ہے ان سے جب ہم نے گفتگو کی تو ان کا کیا کہنا تھا، آئے سنتے ہیں. اچھا، مجھے یہ بتائیں کہ اس وقت کے پی کے جو سینٹ انتخابات تھے وہ ملتوی ہو چکے ہیں، تو آپ کیا سمجھتے ہیں اس کی وجہ کیا بنی ہے؟ نہیں، وجہ وہی جو میں بار بار کی بات کہہ رہی نا. دیکھیں نا، خان صاحب کو ووٹ ملا ہے 8 فروری کو. میجورٹی ہماری ہی بنتی تھی، چاہے ادھر کا ایوان تھا، چاہے کے پی کے کی اسمبلی تھی، چاہے پنجاب اسمبلی تھی. لیکن زبردستی ہمارے میجورٹی کو مائنورٹی میں چینج کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے تاکہ ایک سلیکٹڈ ریجیکٹڈ فارم 47 والے خاندان شریف کو ہمارے سر کے اوپر جو ہے وہ بٹھا دیا جائے. یہ اسی کی ایک کڑی ہے. اب دیکھیے کے پی کے اندر ہماری میجورٹی تو پروونسز نے ہی اپنے سینٹ کو الیکشن کے لیے ووٹ دینا ہے. تو ہمارے جتنے بھی کینڈیڈیٹ ہیں، فیصل جاوید وغیرہ، سب نے جیت ہی جانا ہے. لیکن اس کو جان بوجھ کے پہلے ہماری
रिजर्व सीट ले ली गई, कल उसके ऊपर ओत हुए, हमारे जो माइनॉरिटीज़ की सीट थी उसके ऊपर ओत हो गए, और बंदरबांट की गई है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सीटों के ऊपर। ये कभी किसी जमहूरियत में नहीं होता, कभी किसी मुल्क में नहीं होता, और ये आइन के अंदर अलाउड भी नहीं है। और उसके बाद अब ये कोशिश की जा रही है कि किसी तरीके से सेनेट के अंदर हमारी जो है वो सीटों को कम किया जाए, लेकिन ये ज़्यादा देर रोक नहीं सकते हैं। इन द एंड देखें, हम लोगों ने ही KPK में सबसे ज़्यादा वोट हमने ही दिया है, तो ये हमारी सीटों को रोक सकते नहीं हैं। आज जो यहाँ कौमी असम्बली में दो जो सेनेट के जो नशस्तों पर इंतखाबात फरजान जारी शाह है, साहब और आजान तो साहब इसमें आप हमारे हाँ इसमें आप लोगों के उम्मीदवार मजबूत हैं, कुछ जीत के इम्कान नहीं, हैं? जारी बात है कि जो मेजॉरिटी दी गई और हमारी जो सीटें हमसे ले ली गई हैं उसके लिहाज से तो, और फॉर्म 47 वालों की ज़बरदस्ती जितवा दिया गया था, तो उसके लिहाज से तो जारी बात है हमारी सीटें कम हो गई और हमारा वोट भी कम हो गया। लेकिन देखिए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इतने जुल्म जबर और बर्बरियत के बावजूद भी डेमोक्रेसी के ऊपर बिलीव करती हैं। चाहे हमारे सेनेट का इलेक्शन हो, चाहे हमारे KP असम्बली हो, या पंजाब असम्बली हो, या नेशनल असम्बली हो, स्पीकर का हो, डिप्टी स्पीकर का हो, हमारा जो है प्राइम मिनिस्टर का कैंडिडेट हो, या सदर का प्रेसिडेंट का कैंडिडेट हो, हम हर प्रोसेस का हिस्सा बनते हैं। तो कुछ सीटें या कुछ जंगें जीतने के लिए नहीं होती हैं, ये बताने के लिए होती हैं कि हमारा हौसला ख़त्म नहीं हुआ, हमने हौसला नहीं हारा, हम अभी तक पाकिस्तान के ऊपर बिलीव करते हैं, और पाकिस्तान के ऊपर बिलीव करते करते आज हम ये सेनेट का इलेक्शन लड़ रहे हैं। अदरवाइज तो जितनी ज़्यादती पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ हुई है, कोई और पार्टी होती ना तो इस वक्त आपको मैदान में कभी नजर नहीं आती। लेकिन ये वाहिद तहरीक इंसाफ है कि न इसके वर्कर हौसला हारते हैं, न इसका लीडर इमरान खान हौसला हारता अच्छा, है। मेरा आखिरी सवाल आपसे ये है कि कब तक इमरान खान साहब जो हैं वो जेल से बाहर आते हुए आप लोग देख रहे हैं? क्या ईद तक के कुछ इम्कानात हैं? जिस तरह जारी बातें तोशा खाना केस उड़ा है, मतलब सज़ा सस्पेंड हुई है, इसी तरीके से वो भी झूठा केस था, ये बाकी भी केसेस झूठे हैं। और यकीन तो है, और 25 करोड़ आवाम की दुआएं हैं, और आपको पता है आखिरी अशरा भी है रमज़ानुल मुबारक का। यकीन करें, हम जिससे मिलते हैं वो कहते हैं कि हम खान साहब के लिए तहज्जुद में भी दुआएं मांगते हैं कि वो बेगुनाह हैं, उनकी बेगम साहिबा बेगुनाह है। PTI के लीडरान और भी, जैसे उमर चीमा साहब है, एजाज चौधरी साहब है, डॉक्टर यास्मीन राशिद हैं, चौधरी परवेज़ इलाही साहब हैं, शाह महमूद साहब है, सब बेगुनाह हैं। खान से वफादारी की और खान पाकिस्तान से वफादारी की सज़ा काट रहा है। सब कहते हैं, हम दुआ मांगते हैं कि इंशाल्लाह खान साहब वापस आवाम के अंदर जल्द होंगे। तो मेरी तो अपनी दुआएं कला करें ईद से पहले खान साहब वापस आ जाएं। इसके अलावा शंदाना गुलजार साहिबा ने भी इस हवाले से गुफ्तगू की है, और उन्होंने बिलखुसूस ये जो इंतखाबात हो रहे हैं, और फिर उन्होंने एक ड्रामा करार दे दिया KP के अंदर जो इंतखाबात मुलतवी होना, और उनका कहना है कि सब कुछ पैसों के गेम है। आइए सुनते हैं उनका मजीद क्या कहना है। कि सेनेट के इंतखाबात इस वक्त जारी हैं, दो नशस्तों पर आपके उम्मीदवार मजबूत हैं, क्या पोजीशन नज़र आ रही है आज? देखिए, हमारे उम्मीदवार अगर आसमान से फरिश्ते भी उतरते होते ना, इन्हें न कोई तरीका ढूंढ लेते ना उनको डिस्क्वालीफाई करने या उनको ना जितवाने का। अंग्रेज़ी में एक ज़रूर मसला है, देयर इज़ नो ऑनर अमंग थीव्स। इस वक्त पाकिस्तान की लड़ाई चोरों ख़ानदानों से है, लेकिन मुझे ये पता है कि एक इम्तिहान है, और पाकिस्तान को अल्लाह कभी नहीं ख़राब करे कि जो 27 रमज़ान को पाकिस्तान बना था उसकी रात को, वो इन लोगों की एक ख़ानदान, दूसरा ख़ानदान, तीसरे ख़ानदान की वजह से नहीं ख़राब होगा। जो भी आज इलेक्शन का रिजल्ट होगा, इंशाल्लाह जीत PTI की इवेंचुअली होगी। अच्छा, आज खैबर पख्तूनख्वा में सेनेट इंतखाबात मुलतवी हो चुके हैं, इस हवाले से क्या कहना चाहोगे? ड्रामा है सारा, हम सबको पता है। जिस तरीके से उन्होंने जितवाना होता है, मखसूस नशिस्तें ले लेते हैं, चाहे वो अक़लियतियों की हो, चाहे वो हमारे बेचारे ख़वातीन की हो, ये तो सारा ड्रामा है। डेमोक्रेसी इज़ द बेस्ट रिवेंज, और वोट को इज़्ज़त दो, बेसिकली नोट को इज़्ज़त दो, और जिस तरीके से भी नोट को इज़्ज़त दिला सकते हैं करेंगे। अच्छा, बताया जा रहा है कि इस वक्त तहरीक इंसाफ के अंदर बहुत से रहनुमाओं के अंदर जो है इख्तलाफात भी पाए जा रहे हैं। इख्तिलाफ हमेशा पाकिस्तान के लिए अच्छा होगा, क्योंकि इसका मतलब है कि कोई तो सच बोल रहा है ना। इन बाकी मीसनों की जगह कि जो झूठ बोलते हैं, कुरान पे हाथ रख के झूठ बोलते हैं, हम लोग सच इसलिए बोलते हैं क्योंकि हम खान के पाकिस्तान के पैरोकार हैं, और हम सिर्फ अपने मुल्क के लिए बात करते हैं। उसके अलावा आज उमर अयूब साहब भी बहुत ज़्यादा मुतमईन नज़र आ रहे थे। उनका कहना था कि इंशाअल्लाह हमारी भरपूर कोशिश है कि हम इससे अपनी जीत को यकीनी बनाने के लिए हम लड़ेंगे, और उसमें कामयाब होने की हर मुमकिन कोशिश करेंगे। और इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं उमर अयूब साहब। बताइए सर, आज इंतखाबात हैं सेनेट के 2 नशस्तों पर, आपका उम्मीदवार मजबूत है? इंशाल्लाह हमारे उम्मीदवार मजबूत हैं, और एक इलेक्शन प्रोसेस में हम लोग हिस्सा ले रहे हैं, और रिजल्ट शाम तक पता लग जाएगा। थैंक यू सूबों वेरी में क्या मच। पोजीशन है सर? सूबे में पंजाब में भी इंतखाबात हो रहे हैं, KP में अभी तक नहीं हुए। इंशाल्लाह जब होंगे तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ स्वीप करेगी। बहुत शुक्रिया। इसी के साथ अपने मेज़बान हाकिल हुसैन को दीजिए इजाज़त। अल्लाह